परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीमुख निषेध वाणी ग्रंथ नारायण त्रिवेणीनाथ पाठ। जननी तो जाति नारी ठारू जन्मे और वृद्धि पाए तेणु नारी जननी आउ एमिति करी ही से जातिर भी जननी ताहार शुद्धतार उपरे ही जातिर शुद्धता निर्भर करुछि। स्खलित नारी चरित्र व्यर्थ जाति ही जन्म लाभ करिथाय। बुझी देख नारीर शुद्धतार प्रयोजनीयता कौन। वाणी संख्या 62। परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीमुख निश्रुत वाणी शाश्वती ग्रंथर ओडिया अनुवाद पाठ। जेते क्षण पर्यंत आमे श्रेष्ठस्वार्थी न होई उठिचु सब दिगरु सब अतिक्रम करी से पर्यंत आम्भमानक संस्थिति सुदृढ़ हेबा ही मुश्किल, शिष्ट और संवर्धित हेबा ही मुश्किल। वाणी संख्या 204। ठाकुर नारीर नीतिर 62 नंबर बाणीरे कहउछंती जननीत्वरे जाति। जननीत्वरे जाति कोन? नारी ठारू जन्मे और वृद्धि पाए तेणु नारी जननी। नारी पाखर ही समस्त उत्पत्ति हुए, समस्त जन्म लाभ करती और वृद्धि पाती तेणु नारी होची जननी। और एमिति करे ही से जातिर भी जननी। ये जो जाति को देखुचे ये जातिर जननी होची नारी। ताहार शुद्धतार उपरे ही जातिर शुद्धता निर्भर करुचे। मार शुद्धता उपरे तार संतान शुद्धता निर्भर करे। तो एगोटे कहउछन्ते गोटे नारीर शुद्धता उपरे जातिर शुद्धता निर्भर करे। काहेकि ना जो कथा मु कहितली हिरण्यकशिपु केडे बड़ राक्षस थिला एवं तांको स्त्री तारा से केते बड़ हरिभक्त थिले। से जेहेतु सती नारी एवं पवित्र नारी थिले एवं हरिभक्त थिले तेणु करी भक्त प्रहलाद जन्म लाभ कले। बापांकर असुर चरित्रर किछि प्रभाव पुत्र ऊपर पड़ला नाही। तेणु करी नारीर शुद्धता उपर जातिर शुद्धता निर्भर करुछि। स्खलित नारी चरित्र ठाରୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଜାତି ହିଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ। ସ୍ଖଳିତ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ତାମାନେ ଚରିତ୍ରହୀନ ନାରୀ ପାଖରୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଜାତି ଜନ୍ମ ହୁଏ। जो संतानटा जन्म हो से व्यर्थ संतान जन्म हो। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝି ଦେଖ ନାରୀର ଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା କଣ। ନାରୀର ଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା କଣ? जो नारी व्यभिचारिणी ହେଇଥିବ, एक ରୁ एकाधिक पुरुष सहित संपर्क रखिथिବ, जो नारी ता जीवन रे एक आदर्श एक पति एक स्वामी को प्रति एक आदर्श को प्रति एक स्वामी को प्रति बा एक प्रिय को प्रति जहार प्रेम नहीं से नारी पाखरु केवल सत संतान जन्म हो परिबो नाही। तेणु करी ठाकुर नारीर शुद्धतार प्रयोजनीयता उपरे आलोकपात करछन्ती। एथि पई काइना तमे जानिथिबो नारी ही धारण पालन पोषण रक्षण स्नेह ममता ये सब दे पारे। नारी सबुठ शक्तिशाली एवं नारी एकमात्र नारी को ही भगवान अधिकार देइछन्ती जन्म देवा पई। ए जन्म करिवार अधिकार जेहेतु ता पाखरे अछि तामाने ता पाखरु आ जने उत्पन्न होछन्ती। आ गोटे जिंस चिंता करी देखो जो मनीषर केते हजार केते कोटी बीर्ज भितरु बीर्जर जो ता भीतर गोटे स्पर्म जो थाए से फर्टिलाइज करूची ना केते हजार केते कोटी ता भीतरे मरि जाउछन्ती। से गोटे क्षुद्र कणिकारू जो शिशुटी होची से शिशुटी अविकल न हेले भी प्राय 70% 80% कि 50% ता बापा मां दी जण को भीतरू कहार ना कहार चेहरा नहीं कि आसुची। कहार ना कहार चेहरा नहीं कि आसुची। तो माने चेहराटा जदी बाह्य चेहराटार प्रभाव जदी पिलांको ऊपर एते गुडाक रहिछि तले भीतर चरित्रर स्वभावर आउ थॉट प्रोसेस रो प्रभाव पिला ऊपर काहे के नथिबो। एटा जेनेटिक हेथे ना हेरिडिटी एटा वंशानुक्रमिकता। बापा जेमिति तार गुण किछि भी ना किछि पिला भीतर थिबो, मां जेमिति तांकर गुण किछि ना किछि पिला भीतर थिबो। किंतु जेहेतु मां मुख्य भूमिका ग्रहण करे, मां ये पेट भीतर पाले से छोट गोटे कणिका को एडे बड़ करे।
10 মাস 9 মাস পর্যন্ত গর্ভ ধারণ করে তা মানে সেউঠু ছুয়াকু নরিশমেন্ট মিলে সেইঠু সে ধীরে 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 সেউঠু ছোট হয়ে গিরি তার আখি নাক কান হাত ସବୁ ବାହାରିକି একদম পূর্ণ মাত্রাରେ গোটিଏ নর শরীর তৈরি ହୁଏ মা পেট ভিতরে তেଣুকରି মা যদি শুদ্ধ পবিত্র ন হব মার দৃষ্টি যদি নির্মল ন হব মার মন যদি শুদ্ধ ন হব মার চরিত্র যদি শুদ্ধ ন হব সে ছুয়াটা উপরে প্রত্যক্ষ ভাবে পরোক্ষ ভাবে প্রভাব পড়িব ହିଁ পড়িব ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାରୀର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଜାତିର ଶୁଦ୍ଧତା ନିର୍ଭର କରେ ଆଉ ଖଳିତର ଆଦି ଚରିତ୍ର ଠାରୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଜାତି ଜନ୍ମ ହୁଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁତଣା ଭଳିଆ ମା ଦରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ଭଳିଆ ମା ଆସିଗଲେ ସରିଗଲା ସେମିତି କେତେ ଲାଦେନ ଫାଦେନ କେତେ ସବୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାଓବାଦୀ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ସବୁ ଜନ୍ମ ନେବେ କିନ୍ତୁ କୌଶଲ୍ୟା ଭଳିଆ ମା ହେଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବେ ଦେବକୀ ଭଳିଆ ମା ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିବେ ଆଉ ସଚୀ ମାତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମା ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ମନମୋହିନୀଙ୍କ ଭଳିଆ ମା ହେଲେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବେ ଏମିତି ମା ଦରକାର ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାରୀର ଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା କଣ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଚାଲିଛି ଜାଣିଥିବ ଆଉ କଣ ଠାକୁର ଶାଶ୍ୱତୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ଧର୍ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ କ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ନ ହୋଇ ଉଠିଛୁ ପ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସବୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯଦି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ସଂସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ ହେବା ହିଁ ମୁସ୍କିଲ ଶିଷ୍ଟ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବା ମୁସ୍କିଲ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ନ ହେଇଛେ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ କଣ ମଣିଷ କିପରି ସତ୍ ହବ ମଣିଷଙ୍କୁ କିପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରାଇ ଦିଆଯିବ କେମିତି ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନାମକୁ ମନନ କରିବ ମଣିଷର ଚାରିତ୍ରିକ ବିକାଶ ହବ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଚାରିତ୍ରିକ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ହବ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲି ଜାନୁଆର ହେଇକି ରହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମଣିଷ ସତ୍ ହଉ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ହଉ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ରହୁ ଆଉ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହଉ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ପରମ ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଯଦି ଆମେ ନ ହଉଛେ ଧର୍ମ ଦାନ ଯଦି ଆମେ ନ କରୁଛେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଯାଜନ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଛେ ପରମ ପିତାଙ୍କ କାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯଦି ନ ମାନୁଛେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ମାଫିକ ହବାକୁ ନ ଚାହୁଁଛେ ସବୁ ଦିଗରୁ ସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସବୁ ଦିଗରୁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଗୋଟିଏ ଦଉଛି ଠାକୁର କହିଲେ ଯଦି ତୁମ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ଵାରା କାହାର ତୁମର ଉଦାହରଣ ଯଦି କାହାର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ତାକୁ ଗୋପନ ରଖ ନାହିଁ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଧର ଏଇ କଲେଜରେ ଆସିଛି ପାଠ ପଢଉଛି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଓଜର ବାହାର କରିବି ହଁ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କଣ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବି ମୁଁ ତ କଲେଜ କାମ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଏଇଟା ଚାହିଁଲେ ବି ମୁଁ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ସବୁ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିପାରିବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କରି ତ ପାରୁନି ତ ଟିକେ ଅଧେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯିଏ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ଥାନ୍ତୁ ବହୁତ ଆର୍ମି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଖବର ଆସେ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠି ହୁଏତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରନ୍ତିନି ବସିକି ମେଡିଟେସନ କରିପାରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଉଷାରେ ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲାରେ ଯାଅ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଫେରୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ ନାମ ଚାଲିଛି ସେମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଚାହିଁଲେ କରିହୁଏ ନ ଚାହିଁଲେ ମଣିଷ ପାରିବନି ତେଣୁକରି ସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ କେତେ ନିନ୍ଦା ଆସିବ କେତେ ଘୃଣା ଆସିବ କେତେ ବାଧା ଆସିବ କେତେ ଲୋକ କେତେ କଥା କହିବେ ତମକୁ ଦେଖି ଖେସେଇବେ ବହୁତ କିଛି କରିବେ କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ଆଉ ତ ହୁଙ୍କା ପଡିବନି ନା ତପସ୍ୟା କଲା ବେଳେ ଗଛ ମୂଳରେ ତମ ସଂସାର ଜୀବନରେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିଏ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ରହେ ଆଉ ଯିଏ ହସି ହସୁ ସେ ମୋ ଜୀବନ ପଥରେ ରହିବନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନ ହେଇଥିଲି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲା ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ବି ସେ ମତେ ଟେକି ଧରିବନି ଆଉ ମୁଁ ମଲା ବେଳେ ବି ସେ କାନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଆସିବନି ମତେ ମୋ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଯିଏ ମୋର ସର୍ବଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅତୀତ ଯିଏ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯିଏ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମତେ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ କିଏ କଣ କହିଲା
ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ କୁକୁର ଘାଉ ଘାଉ କରେ, କୁକୁର କଥାରେ ପଡିକିରି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଛାଡ଼ିଦବା? ସେମିତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମପିତାଙ୍କ ପଥ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ନ ହେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସୁଦୃଢ ହେବା ମୁସ୍କିଲ, ଶିଷ୍ଟ ବି ତ ହେଇପାରିବନି, ଅଶିଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଡ୍ଡା ଖୋଳିକି ରଖା ହେଇଛି ଚାରିଆଡେ ପଡିବାକୁ। ମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମାନେ ଟିଭି, ଫିଲ୍ମ, ସିରିଏଲ, ୱେବ ସିରିଜ ସବୁଥିରେ ଏମିତି ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖା ହଉଛି ଯେ ମଣିଷ ତାକୁ ଦେଖି ଆଗେ ଆଗେ ଆଫେକ୍ଟ ହଉଛି ଅଛି ଚାରିଆଡେ। ତେଣୁକରି ସିଷ୍ଟମ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ଗତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଏମିତି ଜୀବନ ବହିଯିବ, କେତେ ଜନ୍ମ ଆସିବ, କେତେ ଜନ୍ମ ଯିବ, କେତେ ଜୀବନ ଏମିତି ବିତି ଯାଉଥିବ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଉଥିବ, ପୁଣି ମରୁଥିବ, କିଛି ଲାଭ ହବନି ଆମର।